रब खाता रब खाता रब खाता। स्मृति अगणारे जन्ह पहरिले मने पड़े जेउ कथा सबु जवनरे निया लागी गले मने पड़े जेउ कथा हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो अलिभा कहानी कविता रब खाता 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 रब खाता। नमस्कार दर्शक बंधु, स्टोरी इमेज रे रफ खाता को आपण मानक स्वागत। मोर गोटे कविता मु आवृत्ति करने जाऊँगी। आपण माने समस्त को मोर शुभेच्छा और अभिनंदन। मुक्त पक्षी उड़ीगला दूरे दूरे मुक्त पक्षी उड़ीगला दूरे दूरे प्रभातर सुनील आकाशे सूर्य जही रंगमाके शैल शिखरे मुक्त पक्षी उड़ीगला दूरे दूरे प्रभातर सुनील आकाशे सूर्य जही रंगमाखे शैल शिखरे सेठी सी ता देहरु रक्त देव से भी मुक्त आजी से स्वाधीन सेठी सी ता देहरु रक्त देव से भी मुक्त आजी से भी स्वाधीन बाताहात फूल कड़ी से भी आजी फुटीगला गछर डालरे ता देहरे जेते बास ढाड़ी देव ए धूसर धरित्री उपरे कारण से भी आज मुक्त आज से सतरे स्वाधीन किंतु हाय मनीषर मुक्ति कहीं हाय मनीषर मुक्ति कहीं कहीं सबू ता देहर बासना कहीं सबू ता देहर रंग ढाड़ी देव सूर्यर देहरे अबा धरणी बुकुरे स्वाधीनता आसुअछि जाऊअछि केते सते पहाच डेउची कौन सी निज आखिरे देखुची किछि नुआ किछि तो पुरुणा पुरुणा मंदिर सबू भांगी पड़े नूतन सहरे पुरुणा पंजरा सबू दोहलुची एटी सेटी नूतन देहरे रास्ता सबू एकमुखी स्वर्ग द्वार आड़े सबू सत्य और सुंदर एटी दिवा स्वप्न सबू एठी निष्फल प्रयास पर्वत टाळिबा सागरे बुड़ीबा अबा नियारे खेलिबा एठी मनीष मनीष ही रही नाही स्वाधीनता आस आस किंतु मना करी नाहु एबे पुणी देखी जा मुक्ति पाई आमे सबू शपथ करुछु नमस्कार। नमस्कार। आज एकविंश शताब्दी मनीषटी पदार्पण करिछि चंद्रपृष्ठरे घर करिवार स्वप्न मध्य देखुछि किंतु गोटे कथा समग्र मानव समाजर छाती को दोहलाई दिए गोटे पटे शुभुए कंकाल सार नगड़ार शिशुर चित्र आउ गोटे पटे ए जातिर शिशुर माँ बुहा हुए खटिया प्रसूतिर देह बुहा होता खटिया आउ गोटे पटे
ପୁଣି କରୋନାର ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶବକୁ ମିଳେନି 4ଟି କାନ୍ଧ। ସତରେ କେତେ ଅସହାୟ ଆମ ମାନବ ସମାଜ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର କବିତାଟିଏ, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତରାଳେ। ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତରାଳେ ଶୁଭୁଛି କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ତ ଜୀବନର ସ୍ୱର। ଅନୁଭବ ହୁଏ କୋଳେ ବୋହିଥିବା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଦୁଃଖର ବୋଝ। ସବୁଠି ଶୁଭୁଛି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଆତ୍ମଘାତୀ ବଂଶୀର ସ୍ୱନ। ବୁଲଡୋଜର ଶବ୍ଦରେ ଧରାଶାୟୀ ବିସ୍ଥାପନର ଚିତ୍ର। ବୁଲଡୋଜର ଶବ୍ଦରେ ଧରାଶାୟୀ ବିସ୍ଥାପନର ଚିତ୍ର। ପ୍ରଗତିର ଅନ୍ତରାଳେ ସତେ କେତେ ଅସହାୟ ଜୀବନ। ପ୍ରଗତିର ଅନ୍ତରାଳେ ସତେ କେତେ ଅସହାୟ ଜୀବନ। ପ୍ରଶାସନର ଦାଦାଗିରିରେ ଜଳୁଥାଏ ବିସ୍ଥାପିତ ସରଳ ନିରୀହର ଜୀବନ। ପୁଣି ପ୍ରଶାସନର ଦାଦାଗିରିରେ ଜଳୁଥାଏ ବିସ୍ଥାପିତ ସରଳ ନିରୀହର ଜୀବନ। ବିକାଶର ଦୌଡ଼ରେ ପୁଣି ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଥାଏ ସେହି ଦରପୋଡ଼ା ଜୀବନ। ହଜି ହଜି ଯାଏ ମାନବିକତା, ବାଟବୁଣା ହେଉଥାଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ହଜିଯାଏ ମାନବିକତା ଆଉ ବାଟବଣା ହୁଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଝଲସୁଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଘର ଆଉ ଫୁଲ ବଗିଚାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଏ ଅବାଞ୍ଛିତକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବା ପ୍ରସୂତିର ଦେହ। ଜହ୍ନରେ ଦିଶୁଥିଲା ନଗଡ଼ାର ଅପପୃଷ୍ଠର ଶିକାର ସାଜିଥିବା ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ମିଶା ଛାତିର ଛବି। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡୁଥିଲା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବଦଳେ ଧର୍ଷିତର ବିଭତ୍ସ ଆତ୍ମଲିପି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜହ୍ନରେ ଦିଶୁଥିଲା ନଗଡ଼ାର ଅପପୃଷ୍ଠର ଶିକାର ସାଜିଥିବା ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ମିଶା ଛାତିର ଛବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡୁଥିଲା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବଦଳେ ଧର୍ଷିତର ବିଭତ୍ସ ଆତ୍ମଲିପି। ପୁଣି ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦର କାରାନାମା। ଚାରିଖଣ୍ଡ କାନ୍ଧର ଅଭାବ ପଡ଼େ ଅଛୁଆଁ ଶବକୁ ବୋହିବାରେ। ଧର୍ମ ଉତ୍ସବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୋରିଷ ବୁଣିବାକୁ ଜାଗା ନଥାଏ। ଘର ଦ୍ୱାର ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତର ସବୁଠି ଚାଲିଛି କରୋନାର ଆତଙ୍କ। ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ବୁଣି ହୋଇଛି କୁଢ଼େ କୁଢ଼େ ନୀତି। ଘର ଦ୍ୱାର ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତର ସବୁଠି ଚାଲିଛି କରୋନାର ଆତଙ୍କ। ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ବୁଣି ହୋଇଛି କୁଢ଼େ କୁଢ଼େ ବିଷ। ମୁଖା ପିନ୍ଧି କରୁଛି ମଣିଷ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସାଥେ ନୀତି ଛଳନା। ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଶେ କରୁଛି ଏ ମଣିଷ ନୀତି ଛଳନା। ଭୟଭୀତ କରୁଥାଏ ଅତିଷ୍ଠ ସଂକ୍ରମଣର ବିଷଜ୍ୱାଳା କରୋନା। ଅମୃତ ସନ୍ଧାନରେ ଏବେ ସଭିଏଁ ତତ୍ପର। ନିଜେ ହିଁ ରଚିଛି ଭୟାବହ ଆତଙ୍କର ସମର। ମିଛେ ଖୋଜୁଛି ସମାଧାନର ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର। ତଥାପି କଷି ଚାଲିଥାଏ ଏ ଅସହାୟ ମଣିଷ ବିକାଶର ଗଣିତକୁ। ଖୋଜି ଚାଲେ ଅହରହ ନିଖୋଜ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନକୁ। କେତେ ଅସହାୟ ଏ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏ ମଣିଷ ସତେ ଖୋଜୁଛି ବିକାଶ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତରାଳେ। କେତେ ଅସହାୟ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏ ମଣିଷ ସତେ ଖୋଜୁଛି ବିକାଶ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତରାଳେ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आमे पूर्वरु महापुरुष श्री श्री अच्युतानंदंकर कलिजुग गीतारे कलिजुग संपर्क एवं कलिजुग केते भयंकर एवं कलिजुग केते मंगलकर
ये दुईटी कथा को विचार करा जाइछि कलिजुग गीता ग्रंथरे। महापुरुष अच्युतानंद सुंदर भाव में लिखिछन्ति जहाँ भगवान श्रीकृष्ण जहाँ तांकर सखा अर्जुन को कहिछन्ति सेई कथा को कलम करिछन्ति महापुरुष अच्युतानंद। आमे पूर्व शुणीचे कलिजुग संपर्क रे किपरि भावरे बाल्य अवस्था रे पाप बढ़िबा प्रसंग एबे कलिजुगर बाल्य अवस्था परे युवावस्था रे सुनिबा महापुरुष कौन कलम करिछन्ति जहाँ श्रीकृष्ण अर्जुन को बखाणी चंती। श्रीकृष्ण अर्जुन को प्रथमे कहिले जहाँ अच्युतानंद लिखुचंती कलिजुगर युवावस्था किपरि कलिजुगर युवावस्था पई कहउचंती एबे युवावस्था कथा सुन आहे पार्थ बेलु बेल बढ़ी जीव संसार रे पाप ग्राम देवताए पृथ्वी छाड़ी पलाइबे महीमंडल रे गंगा देवी न रहिबे। महापुरुष कहले कलिजुग गीता रे एबे हे पार्थ कलिर युवावस्था संपर्क रे सुन। ए कोठ कहा होची ना द्वापर जुगर परिसमाप्ति हेई नाही एवं कलिजुगर प्रवेश घटुछि। ई भली मुहूर्त रे भविष्यवाणीटा दिया जाइछि। श्रीकृष्ण अर्जुन कहउचंती जाकी अच्युतानंद लिखुचंती कलिर युवावस्था संपर्क रे से कहउचंती हे पार्थ ए संसार रे पाप बढ़ी जीवो। आपण जानी पारि पिला लोक माने जानी परिबे नाही पापटा किपरि बढ़ुछि क्यों क्यों प्रसंग रे पाप वृद्धि घटे से संपर्क रे जानी परिबे नाही किंतु से पाप करूचंती। जेमती मद्यपान करिबा जेमती पर स्त्री हरण करिबा जेमती चोरी करिबा अहंकार करिबा अन्य को घृणा करिबा अति सामान्य कथारू जेमती आचार्य लक्ष्मी विचार पंडित आचार और विचार रहिबो नाही। ए कथा गुड़िक आम प्रथमे कही तेबे आ गोटे बड़ कथा कही ग्राम देवी माने पूजा पाइबे नाही ग्राम देवती माने पूजा पाइबे नाही लोक तांको पूजा ठीक रे करिवे नाही। एठी गोटे कथा उल्लेख कर जाय पारे ग्राम देवती मानकू जेमती आमर तंत्र विद्या प्रवेश कला फल रे आमर बलि भोग आरंभ होला। माँ को बलि नदेले की बलि दिया जीवो छेली कुकुड़ा महिषी मनीष पर्यंत ये बलि देले सिद्धि हब बोली मनीष को बलि देले सिद्धाचार्य होइजिबे एइथिपाई मनीष बलि हैला। आपण मन तो जानिचंती जे हळदी कियार रे जदि मनीष बलि दिया जीवो हळदी भल हबो एमती मनीष बलि दिया होतला केडे अंधविश्वास। ठीक भली अंधविश्वास राजूति करिवो लोकंग भितरे सामान्य टिके टिके स्वार्थ पाई लोक अन्याय करिवे पाप अर्जन करिवे अंध भाव रे जने साधारण मनीष को भगवान बोली पूजा करिवे। एइथिपई कहा हैछि ग्राम देवती माने देवी माने जगी अछंती गाँ मानकू ए ग्राम देवती माने छाड़ी पड़ेबे आउ महीमंडल रे गंगा पवित्र स्वर्ग गंगा जहाँ प्रवाहित होउचंती पृथ्वी पृष्ठ रे सिया पृथ्वी पृष्ठ रे प्रवाहित हेबेनि पवित्र गंगा गंगा जल वितरण हबो मैला हो जिवे मैली गंगा हो जिवे। आउ पुणी कौन कहाइछि खाइबाकू न मिलिबो किछि न अंटिबो मोर बड़ देउलरु पथर खसिब। जेबे बड़ देउलरु पथर खसिछि आमे एई विचार बुझिबा जे कलिजुगर युवावस्था हो सारिछि। महापुरुष अच्युतानंद कहउचंती खाइबाकू मिलिबनी एवं बड़ पंडा को अन्न मध्य मिलिब नाही
ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିବ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ରାଜନ ମୋର ନସେବି ପୟର। ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଖସିବ ପଥର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜନ ମୋର ନସେବି ପୟର। ମୋ ପାଦ ପୂଜା। ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛେରା ପହଁରା କରୁଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନିଜେ ପ୍ରଥମ ସେବକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଲମ କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍ତାନନ୍ଦ ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜନ ମୋର ନସେବି ପୟର, ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଖସିବ ପଥର। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କହିଛନ୍ତି। ପୟର ପାଦ ସେବା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିବ, କିଛି ନ ଅଣ୍ଟିବ, ମୋହର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାକୁ ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବ। କୁହାହେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ପଳେଇବେ ଏବଂ ନିଜ ମାଟି ମାର ସେବାରେ ସେମାନେ ଅସପତ୍ନ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳରେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସମୟ ଆସୁଛି, ଅନ୍ନ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିବ। ଆଉ ପାଦ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନଅରରେ, ରାଜନଅର ପାଦ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ଜୀବ ନାନା ଦୁଃଖ ପାଇବଟି ସେହି, ତାଙ୍କ ମାନ୍ୟ ନ କରିବେ ଆନ ରାଜା କେହି। ରାଜା ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଚାଲିଯିବ। ରାଜାମାନେ ନାନା ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ଥିଲା, ସେମାନେ ଟାସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ଟାକ୍ସେସନ୍ କରୁଥିଲେ, କର ଖଜଣା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଜମି କର, ବନ କର, ପଥ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପଳେଇଲେ, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖଜଣା ନିଆଯାଇପାରେ ନିବେ, ରାଜକୋଷ ଭରିବେ, ଏଭଳି କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜଶାସନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ତାର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲା ସେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅସ୍ତାନନ୍ଦ କଲମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା, ବିପ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅନଳେ ଆହୁତି ନ ଦେବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏବେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଟିଣ ମାନେ କେଉଁଠି 15 ଟିଣ, 16 ଟିଣ, 50 ଟିଣ, 100 ଟିଣ ଘିଅ ତ ଯେଉଁ ଘିଅ ଢଳା ହେଉଛି, ଆହୁତି ହେଉଛି, ସେ ଆହୁତି ତ, ସେ ଘିଅ ତ, ସେ ଯଜ୍ଞାଘୃତ ତ, ଗାଈ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଘିଅ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଗୋଘୃତ ଯଦି ଆପଣ 2ଟି ବୁନ୍ଦ ଯଦି ଗାଈ ଘୃତରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଆହୁତି, ତାହା ହିଁ ହେବ ଯଜ୍ଞ, ତାହା ହିଁ ହେବ ହୋମ। ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ବିପ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅନଳେ ଆହୁତି ନ ଦେବେ। ଆହୁତି କେଉଁମାନେ ଦେବା କଥା? ବିପ୍ର ଦେବା କଥା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦେବା କଥା। ଏମାନେ ଅନଳରେ ବିପ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆହୁତି ଦେବେ ନାହିଁ। ବିପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ବୈଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଧନହାନି ଘଟିବ। ସଂସାରରେ ବୈଶ୍ୟ ଯଦି ଧନହାନି ଘଟେ ବୈଶ୍ୟର, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦେବ? ଏଭଳି କଳିଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା କହିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଉକ୍ତାନନ୍ଦ। ଆଉ ଶୂଦ୍ରମାନେ ବଡ଼ ହେବେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଳିଯୁଗର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ, ଆଉ ଶୂଦ୍ରମାନେ ପୂଜା ପାଇବେ, ଶୂଦ୍ରମାନେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେବେ, ଠାକୁର ପରି ମାନ୍ୟ ପାଇବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇବେ। ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ଏଭଳି ସମୟ ଆସୁଛି କଳିଯୁଗରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ପଚାରିବେନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇଭଳି ନୀତିନିଷ୍ଠ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୂଦ୍ର ଋଷି ବୋଲେଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା କଳିଯୁଗ ଗୀତାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା। ଅସତ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀମାନେ ପୂଜା ପାଇବେ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିଯିବେ, ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଗଙ୍ଗା ରହିବେ ନାହିଁ,
ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି ରତ୍ନ, ସେ ରତ୍ନ କଳିଙ୍କି ଲାଗିଯିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଗୀତାରେ। ଆଉ ସେବକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସେବକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଭଗବତ ପରାୟଣ ସେବକ, ଯିଏ ମନେକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଘରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଚାକର, ସେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ ଏବଂ ମାଲିକିଆଣୀର ତଣ୍ଟି କାଟିବ, ତଥାପି ଧନ ତାକୁ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେବକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଧନ ଅର୍ଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ନିଅଣ୍ଟ ହେବ। ତା ସହିତ ରାଜସେବା ରହିବ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ହୋମାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିପ୍ର ଏବଂ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି এই ଦୁଇଟି ଜାତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିପ୍ର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜର, ଆମ ଜାତିର ନମସ୍ୟ। ସେମାନେ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଧନ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋମଯଜ୍ଞାଦି ବି କରିବ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ବିପ୍ର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଲୋକର ଧର୍ମ ବଳ ବଢ଼େଇବ। ଏ ହାନି ଘଟିବ ବୋଲି କଳିଯୁଗରେ ଏବଂ କଳିର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗମାନ ରହିଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ହସ୍ତାନ୍ତ କଲମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କେମିତିଆ ଏବଂ ଏସବୁ ତିନିଟାକ ଅବସ୍ଥାରୁ କଳିର ବାଲ୍ୟ, କଳିର ଯୁବକ ଏବଂ କଳିର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ଏ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା କେମିତି ମିଳିବ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଦିନ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ, ମ୍ରିୟମାଣ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଯେଉଁଦିନ 4 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ସତରେ ସେ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନା ଆଉ କିଏ? ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ବୁଝିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସତରେ ସେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସେହି ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ, ସ୍ନେହୀ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମଣିଷ ସିନା ମରିଯାଏ, ମରେ ନାହିଁ କିରତି, କିରତି ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ବଞ୍ଚିଥାଏ ତାର ମୂରତି। ସବୁ ତ ସରିବ, ମଣିଷ ମରିବ, ସ୍ନେହ ତ ମରିବ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ନେହ ଦିନେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂଇଁ। କଥାରେ ଅଛି, କେହି ରହିନାହିଁ, ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଥରେ ମୁଁ ବୋଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଖାତା ଦେଖୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ଲେକ୍ଚର ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଜଗିକି ରହୁଥିଲେ। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ହାତରେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସମୟ ସହିତ ବଦଳିଯାଏ ମଣିଷର ମନ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି, କାଳ କାଳ ଧରି ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅହଙ୍କାରପଣ, ଗର୍ବ ଓ ଘମଟ, ସେଇଠୁ ତାର ଗତି ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ। ମଣିଷ ଅମାନିଆ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାକୁ ସେ ଭାବେ ମୋ ଜୀବନ ଷ୍ଟାଇଲ, ତାହା ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁଲ ହେଇ ଚାଲିଛି। କିଏ ସୁରତରୁ ଆସୁ, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁ, କିଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁ, କରୋନା ବ୍ୟାପିଛି। ରୋଗକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଭୂତାଣୁ, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ଭୂତାଣୁ। ଓଡ଼ିଶା ହାରିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅମାନିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରି, ଲଙ୍କା ଶ୍ରୀହୀନ ହେଲା ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯିବ। ଆମ ଜୀବନ ଆମ ହାତରେ। ଆସନ୍ତୁ ଗଢ଼ିବା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା। ଏହା ହିଁ ଆମ ହର୍ଦ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା।
नमस्कार मु हूँ विजयलक्ष्मी दास आ मोर कविता शीर्षकटी होउची माँ जहार साहा। सबु लोके मधे बड़ जदि जणे सीए तो आमरी माँ। सबु लोके मधे बड़ जदि जणे सीए तो आमरी माँ। माँ ठारू बड़ी दुनिया भितरे आउ केही नहीं साहा। माँ ठारू बड़ी दुनिया भितरे आउ केही नहीं साहा। केते ओषा बार व्रत करुथाए सीए शरीर को तार कष्ट दे। केते ओषा बार व्रत करुथाए सीए शरीर को तार कष्ट दे। ईश्वर को पासे प्रार्थना करई आमरी मंगल पाई। ईश्वर को पासे प्रार्थना करई आमरी मंगल पाई। पेटे भोक थिले सीए जानी पारी कहे खाइबु कि धन आ। पेटे भोक थिले सीए जानी पारी कहे कि धन खाइबु आ। कथा पदके थाए कि अमृत आनंदरे नाचे मन। कथा पदके थाए कि अमृत आनंदरे नाचे मन। केते अली अझटी सबु तो सहई कहे नाही किछि मुह खोली। केते अली अझटी सबु तो सहई कहे नाही किछि मुह खोली। नमस्कार मु चौधरी शाश्वत महापात्र। मोर गल्प मातृत्वर स्नेह। माटी पिलाटी जन्म दिए सेतिकिरे तुमे खाली ताको माँ डाक ताहा भाविबा कदापि उचित नुहे। माँ शब्द महान। माँ रो अर्थ बुझिबा आम पक्षर केबे भी संभवपर नुहे। माँ महान। माँ पृथ्वी ठारू भी बड़। माँ स्नेहमयी, माँ करुणामयी, माँ उदारता भरा एक कमनीय कोमल हृदय थिबा देवी। पिलाटीए खेलिला बेले जदि केबे आंठेई पड़े ना माँ रो हृदय शक्त आघातटीए लगी था। किंतु कष्ट तो पिलाटी को हेबा कथा। एठी माँ को अत्यंत जंत्रणा अनुभव होता है। माँ चाहे मो देहरे बरं त्रिशूल आघात हो किंतु मो पिला पादरे सामान्यतम कंटाटीए न बाजू। आपण थरे भाविकी देखंतु तो माटीए तार पेटरे 10 मास 10 दिन धारण करे आउ जन्म जंत्रणा सह्य करी आमको जन्म देता है। किंतु आमे माँ को सुख देवार कुंठित। आमको दुईटी मूल्यवान आखि देइथिबा एई माँ जहाँ द्वारा आम प्रकृति को उपभोग करि पारछंती। तथापि एई माँ को आमे कष्ट आउ जंत्रणा दे चलीछंती। सेई माँ एते कष्ट पाई मध्य आमर दीर्घायु कामना करिथाए। कथारे अछि माँ केबे खराब होई न थाए, पिला माने तार खराब होई थांते। सेई माँ को थरे मथानत प्रणाम। जो माँ पई एते किछि करी मध्य निज कष्टर काणीचा अनुशोचना तार मुखमंडल देखा जाए ना। एस न्यूज रफ खाता समस्त कर्मकर्ता मानू मोर नमस्कार। गुरु दिवस उपलक्षे मोर ए कविताटी मुझे आवृत्ति करुच्ची। मो अपर्णा मिश्र श्यामपुर तुलसीपुर जाजपुर। मो कविताटीर शीर्षक श्री गुरु। जाने ना कि तप बळे मोर शिरे लागिछि गुरुंक चरण रेणु। जानिली मो कर्म बांक नुहे निश्चय सलख गुरुंक सुदया जेणु। केते सरधारे पथ चला बाधा पाशोरी मो पुरे विजय निजे। कि देई पयर पूजिबी मुछार से जे निराकार सबुठी विजे। फूलरे देखिली गुरु हसुछंती चंदन रे मह मह बासंती। दीपरे जली से आलोक दियंती धूपरे गगन आवरी छंती। जलरे अखिल मूल विश्वाधार फल मध्येर सराज श्री गुरु। जे धातु पदार्थ जल फल पत्र सभिंक सत्ता से चारु पयरु। दिटोपा लोतक ढालिली मात्रक नख कोण तांक भिजिबा पाई। रंक जानी तांक करुणा कटाखे मो सारा शरीर देले भिजाई। विश्वेश्वरंकु मुखी देवी जीवने ए जीवन दानी अटंती से जे।
ତଥାପି ମୋ ଆତ୍ମା ଅତୃପ୍ତ ମହାତ୍ମା ପଦାମ୍ବୁଜେ ନିତ୍ୟେ ଖଞ୍ଜାଅ ରଞ୍ଜେ ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ବନ୍ଦନା ଗାଇବି ପଦ୍ମପାଦ ପ୍ରେମେ ବିଭୋର ହୋଇ ଭ୍ରମର ପରାଏ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଭାନୁ ଉଦୟସ୍ତ ଜାଣି ପାରିବି ନାହିଁ ଏ ଭବ ସଂସାରେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ଦିନେ ଜୀବନ ହେବ କବଳ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଜୀବନ ନିରିଭୟ ଯେଣୁ ଆଶ୍ରା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ପୟର ଆଶ୍ରା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ପୟର। ନମସ୍କାର। ଗଳ୍ପ ବୁଝ ନ ବୁଝ ପଢ଼ ଗୀତା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସିଥାଏ, ହଠାତ୍ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା, ମୁଁ କିଏ? ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟଟା କ'ଣ? ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟାର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଭାବି ଚାଲିଲି। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ଏଇ ଶରୀରଟା? ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ଶରୀର, ତେବେ ମୋର ମନ? ମୋର ତ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ନା, ଯେଉଁଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ସେଇ ମନଟା? ନା ନା, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଶରୀର ଆଉ ମୋର ଗୋଟାଏ ମନ ଅଛି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋର କିଛି ଦିନ ତଳର ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ମନରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଥିଲା। ଚିନ୍ତାଟା ଥିଲା, ଆଜି ଦୋସା ଖାଇଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋ ମନ ମୋର ଏଇ ଚିନ୍ତାଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧି ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲା ଏବଂ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ମୋର ଶରୀରକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲା, ଯା ସ୍କୁଟରଟା ବାହାର କରି ଭେନସିନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୋଟେଲକୁ ପଳା, ସେଠି ବଢ଼ିଆ ଦୋସା ଗୋଟାଏ ଖାଇ ପୁଣି ଫେରିଆସିଲି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଟରରେ ବସି ସେଠିକି ଗଲି, ଦୋସା ଗୋଟେ ଖାଇ ପୁଣି ଫେରିଆସିଲି। ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଶରୀର, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏ ତିନୋଟିକୁ ନେଇ ମୁଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ସେଇ ଅହଙ୍କାରଟା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇଲା। ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶରୀରଟିକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପୋଡ଼ା ହୁଏ, ତାର ଶରୀରଟା ସିନା ଜଳିଯାଏ, ହେଲେ ତାର ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ତ ଜଳେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାପା, ଶ୍ମଶାନରେ ମୃତଦେହ ପୋଡ଼ା ହେଲା ପରେ ତାର ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି? ବାପା ଟିକେ ହସିଲେ। ହସିଦେଇ ମୋ ହାତରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏଇଟା ପଢ଼, ସବୁ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବୁ। ଭଗବତ ଗୀତାଟି ଆଣି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି। ସେଇଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଛି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ବତ୍ସ, ତୁମେ ତୁମର ଶରୀର, ମନ ବା ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ, ତୁମେ ଆତ୍ମା। ତୁମକୁ ଏ ତିନୋଟି ଉପହାରରେ ମିଳିଛି ବତ୍ସ। ତୁମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ, ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେବ। ତୁମେ ତୁମର ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ଅହଙ୍କାରର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ପାଲଟି ଯାଇଛ ବତ୍ସ। ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାର ମୁକ୍ତ କଲେ ବା ନିଜକୁ ନିଜ ଶରୀର, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଗଲେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଲା
ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆଉ ଧ୍ୟାନ। ତୁମ ବାପା ଦେଇଥିବା ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ପଢ଼ି ଚାଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ଓ ତୁମ ସ୍ୱରୂପ ଉପରୁ ଅଜ୍ଞତାର ଧୂଳିତକ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ବତ୍ସ। ହଠାତ୍ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲି ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଖୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ସବିତା ଡିଜିଟାଲ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଆସରର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏକ ଶିଶୁ କବିତା ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଜାଣିବା ନୂଆ କଥା। ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ଏଇ ଜଗତେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ, ସେଇ ଧନରେ ପିଲାଏ ସଦା ରଖ ତୁମର ମନ। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବଢ଼ିବ ଜ୍ଞାନ, ଜାଣିବା ନୂଆ କଥା। ଧରଣୀ ଠାରୁ ଆକାଶ ଯାଏ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କଥା। ସାଗର ବକ୍ଷେ ରହିଛି କେଉଁ ଜଳଜୀବଙ୍କ ଜାତି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ତାତି। ଯାନ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ଯାଏ ଗ୍ରହକୁ ଗ୍ରହ, ନଥିଲେ ପାଠ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜାଣିକି ହେବ କୁହ। ଶୁଣିଲେ ପିଲେ ପଢ଼ିଲେ ପାଠ ଜାଣିବା ଭଲ ମନ୍ଦ, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମନୁ ତୁଟିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି କ୍ଷତିକାରକ ସଭିଏଁ ହେଲେ ଘାରି, ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାମରେ ଦେଲେ କରି। ଆବର୍ଜନା ଜରିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁପଯୋଗ କରି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ରାସ୍ତା ଦେଲେ କରି। ବାରମହଲା ପାଣି ଜାହାଜ ଭାସୁଛି ସୋଲ ପରି, ସତେକି ଛୋଟ ସହରଟିଏ ଯାଏ ଦରିଆ ପାରି। ମଣିଷ ବିନା ଯାନ ଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପାଶେ, ଫଟୋ ଉଠାଇ ବାରତା ଦିଏ ଏଇ ମରତ ଦେଶେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବିକ୍ରମ ଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଗଲା, ଚାଳକ ନୁହେଁ ରକେଟ ଯୋଗେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ହେଲା। ଜାଣିବା ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଭାକୁ, କେ ଶିବନଙ୍କ ଟିମ୍ ପ୍ରେରିତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2କୁ। ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମେ କେଡ଼େ ଚଞ୍ଚଳ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଛବି ଦେଖୁ, ଦୂର ଦେଶକୁ ତାଙ୍କ ବାରତା ନିମିଷ ମାତ୍ରେ ଲେଖୁ। କିପରି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଦୂର ବିଦେଶେ ଥାଇ, ଜାଣିବା ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ତଥ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ମନ ଦେଇ। ବ୍ୟାପିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱ କବଳରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷାରତ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାଗାରେ। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶ ପ୍ରଗତି ହେବ, ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଙ୍କ ସହ ଆଗୁଆ ହୋଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ହେଇଛି, ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଚହଳ ପକେଇଛି କୋଭିଡ-19, କରୋନା ଭାଇରସ ଡିଜିଜ୍ 19। ଆଗରୁ ଏବୋଲା ହେଇଥିଲା, ଆଗରୁ ସାର୍ସ, ପୁଣି 1918 ମସିହାରେ ସ୍ପାନିଶ ଫ୍ଲୁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ 50 ମିଲିୟନ 5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ହେଇଛି କରୋନା, ଏହାର ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ଏବଂ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଦେଶ ହେଉଛି ଇଟାଲୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଏହିସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏହାର କାଜୁଆଲିଟି, ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ ହାର, ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ। ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟା ଗରିବ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସଚେତନତା ନାହିଁ, ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନାହିଁ, ସେ ଦେଶରେ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ସେହିସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗବେଷକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅଧିକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଯେହେତୁ ଭୂତାଣୁଟା କ'ଣ, ଏ କରୋନା ଭୂତାଣୁଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଅନନୋନ୍ ଜିନିଷ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁହାହେଲା ଯେ ସାଲିଭା ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ, ଛିଙ୍କିଲେ, କାଶିଲେ, ସେଇଥିରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଭୂତାଣୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବ, ଅନ୍ତତଃ 2 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଠିଆ ହେବ, ଫଳରେ ଛିଙ୍କିଲେ ସେ ସାଲିଭା ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାହେଉଛି 4-5 ଦିନ ତଳେ ହୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ବାହିତ ରୋଗ, ପବନରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥାଏ, ଫଳରେ ଏହାର ଭୟାବହତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବୟସ, इकोनॉमिक अर्थनैतिक स्टाटस निर्विशेष यही संक्रमण समस्त को होची। किस दिन पूर्व आम देखिलु जो माने भारत वर्षर विशिष्ट स्टार जो माने बहुत भल भाव अच्छी से संक्रमण आक्रांत करिछि। आ गोटे कथा होची जे जेहेतु यार कौन प्रतिकार एपर्यंत बाहरी जे पर्यंत वैक्सीन न बाहरी, कारण वैक्सीन बाहर बहुत समय लगे, परीक्षा हम तापर मनीष पाखक आसो से पर्यंत यार चेन संक्रमण श्रृंखला को भांगा पड़ो। से कहुच्छी सामाजिक दूरत्व रक्षा करने और मास्क पिंधा, ये हूँ बर्तमान प्रतिकार, यार हूँ एकमात्र प्रतिकार एवं आम सचेतनता ही आमको सुरक्षित रखिपर। बर्तमान केते शब्द जोड़ा आगुरी थिला किंतु बर्तमान कथित भाषा विषय पशिगला सहरांचल ग्रामांचल सबू लोक मैंने कहते लॉकडाउन, शटडाउन, क्वारंटाइन, कंटेनमेंट यही सब शब्द बर्तमान आसगला क्या सरकार या कहते सरकार गोटे लक्ष्य हूँ संक्रमण हार केमती एटा गोटे कम्युनिटी गोष्ठी संक्रमण न हो, कम्युनिटी स्प्रेड न हो एवं ताकू चेक करने बर्तमान सरकार लोक मान भितर केंद्र सरकार राज्य सरकार भारत वर्ष में सचेतनता सृष्टि कर देखु लोक मान रिलैक्स कर दिया लॉकडाउन अनलॉक प्रक्रिया आरंभ हो लोक मैंने यही कटकड़ा को न मानिक गोटे सेलिब्रेट करने उत्सव मनवाई बिना काम बाहर को पलि आस। बहुत लोग मास्क नौ मास्क बेक पाखे लगाऊँ मुहर लगुना जमी हेलमेट आप देखिए गाड़ी लोक मैंने झुलेक नौ हाथ में धरुंच कि हेलमेट को पिंधु ना कहुए आम देश में आईन भय ना पुलिस भय अच्छी यही सचेतनता आसवाक पड़ो। आउ गोटे कथा हूँ जीवन और जीविका भितर द्वंद्व समस्त जानते जे लॉकडाउन फल शटडाउन फल दुकान बंद हो भेंडर मैंने जो बिकुले ग्रोसर माने परिवहन संस्था जो मैंने बस ट्रक चलाउले से जीविका अफेक्टेड हो किंतु सरकार देखुंत जे जीविका अपेक्षा जीवन हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण लोक बंचिले रोजगार कर बहुत अनुष्ठान बंद हो गलानी बहुत कंपनी बंद हो गलानी बहुत कंपनी रे दरमा दे पाऊना अधा दरमा कर दौरान तेणु यह गोटे अर्थनैतिक समस्या सृष्टि करुँ। यार अन्य गोटे दिग रहा सामाजिक दिग से बर्तमान पिला माने स्कूल कॉलेज जा पाऊना स्कूल कॉलेज शिक्षा बर्तमान हूँ बड़ काजुआलिटी एवं घरे बसिक प्रथम उपभोग करुले बर्तमान घरे बसिक गोटे बोर्डम आरंभ हो गलानी खबर कागज में बाहर बर्तमान या फल डोमेस्टिक वायोलेंस घर हिंसा बढ़ुँ लोक मान टेंशन बढ़ुँ ये गोटे सामाजिक दिग। आ गोटे दिग हूँ जहाँ आम कहते इकोनॉमिक साइड यहाँ आम समस्त जानते अर्थनैतिक दिग से लोक मैंने केमती आम इकोनॉमी को फेरी आसो लोक मान खाद्य सुरक्षा देउछन्ति लोक मैंने केमती हैरान हेबेनी लोक मैंने केमती उपास रहिबेनी लोक मैंने अंततः बंची रहिबे से सरकार यथेष्ट पदक्षेप नहीं किंतु अर्थनीति अफेक्टेड होउछि किंतु सरकार जीवन को जीविका अपेक्षा अग्राधिकार दौरान जहाँ जनमंगल राष्ट्र में हवा उचित। आ गोटे हूँ मेडिकल दिग हूँ बर्तमान गवेषणा चली वैक्सीन आसवा पर्यंत यार मेडिकल प्रतिषेधक आसवा पर्यंत आमको समस्त को सतर्क रहा पड़ो कटकणा मानवा पड़ो सामाजिक दूरत्व रक्षा करने को पड़ो फल आम सुरक्षित रहा सहित समाज को देश को सुरक्षित रखिपर। मु अनिता साहू चौद्वार कटक मोर कवितार शीर्ष है बो। बोर डाक केते मधुर केते निर्मल कहीं को मरहटा कालू बो डाक आज बोधे लिभि जावाई बसी तेणु से बोर डाक को बा से बोर स्मृति रे मन पकई देवाई आज मोर कवितार शीर्षक होची बो। मो बोर कथा मो पाई गीता मते से प्रेरणा दिए बोर ममता महू ठारू मिठा मन को बुझाई दिए मो बोर कोल फुलटू कोमल केते मो आनंद पाए बोर हृदय पर पाई कांदे पर हिते सदा थाए मो बोर मन पुनेर जह्न तमसा को नासी दिए मो बोर हस शीतल परस दुख को साउटी निए
ମୋ ବୋଉର ରାଗ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଗ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଏ। ମୋ ବୋଉର ଛାଟ ସଳକିଆ ବାଟ ଆଗକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଯାଏ। ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଅଭଡ଼ା ଭଳି ମୁଁ ପାଏ। ମୋ ବୋଉ ପଣତ କାଳିଆର ନେତ ଜଗତକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଏ। କିଛି ମାଗୁନାହିଁ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ ଚାହେଁ। ମୋ ବୋଉ ମୋହର ପାଶେ ସଦା ଥାଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯାଏ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯାଏ। বৈদ্যনাথ খিলার, শঙ্করপুর চারবাটিয়া। ମୋ କବିତା ରବଖାତା। ତୁ ମିଛି ମିଛିକା କଇଁ ମୁଁ କାଗଜ ଜହ୍ନ, ଏବେ ପ୍ରୀତିର ରଫ ଖାତା ଧୂଳିରେ କରେ ସ୍ନାନ। ଆଗେ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସବୁ ତ ଭୁଲି ଗଲୁ, ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ବଦଳି ଗଲୁ, ବଦଳିଲା ତୋ ମନ ମନ ମନ। ତୁ ମିଛି ମିଛିକା କଇଁ ମୁଁ କାଗଜ ଜହ୍ନ, ମିଛି ମିଛିକା କଇଁ ମୁଁ କାଗଜ ଜହ୍ନ। ତୋ ଜୀବନର ଖାତାରେ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିକି ଦେଖ, କେତେ ଚିରିଛୁ କେତେ ବଳିଛି ଦୁଃଖ। ସେ କଇଁ ନାହିଁ ସେ ଜହ୍ନ ନାହିଁ, ନାହିଁ ବି ତାର ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନ। ତୁ ମିଛି ମିଛିକା କଇଁ ମୁଁ କାଗଜ ଜହ୍ନ। ଚିରିଲୁ କେବେ ସେଇ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କଲୁ, ମୋ ଜହ୍ନକୁ ବସେଇ ତହିଁ ଦୂରେ ବସେଇ ଦେଲୁ। ତୁ କାହାର ହୋଇଗଲୁ ମୁଁ ଏକା ବିତାଏ ଦିନ ଦିନ ଦିନ। ନାଇବ ତୁ ସତ ସତିକା କଇଁ ମୁଁ ସତ ସତିକା ଜହ୍ନ। नमस्कार। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं देवी प्रभा दास, श्री अरविंद स्कूल ऑफ यूथ वर्क की शिक्षिका। शिक्षक और गुरु। शिक्षक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे अंदर की बुराइयों को दूर कर हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। हमारे जीवन में शिक्षकों के इस योगदान के लिए हमें उनका हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। इस शिक्षक दिवस पर मैं उन शिक्षकों का तहे दिल से आभार करती हूँ और मैं एक छोटी सी कविता आप सबके समक्ष भेंट करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है शिक्षक। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कविता। क ख ग से A to Z का परिचय कराता है शिक्षक। क ख ग से A to Z का परिचय कराता है शिक्षक। अपनी शिक्षा द्वारा अच्छा इंसान बनाता है शिक्षक। जीवन पथ पर सही गलत का राह दिखाते हैं शिक्षक। जीवन पथ पर सही गलत का राह दिखाते हैं शिक्षक। हर कठिनाई में राह दिए हर मुश्किल में खड़े हैं शिक्षक। जब सूझता नहीं कुछ भी, जब सूझता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं शिक्षक। अंधेरे में ज्ञान की ज्योत जलाकर, अंधेरे में ज्ञान की ज्योत जलाकर अज्ञान अंधकार दूर करते हैं शिक्षक। देकर अपनी ज्ञान की पूंजी, देकर अपनी ज्ञान की पूंजी हमें योग्य मानव बनाते हैं शिक्षक। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं शिक्षक। शिक्षक के शिक्षण द्वारा ये फूल खिलाए हैं। शिक्षक के शिक्षण द्वारा ये फूल खिलाया है। ऐसे शिक्षक को सत सत नमन, सत सत नमन। धन्यवाद। ସେଇ ମୁହଁ ଟିକି ଟିକି କଳା ଯାଇ ମାଡ଼ିଯାଏ ମୁହଁ ସାରା।
ଶିଉଳି ପରି ବ୍ୟାପିଯାଏ ଅନ୍ଧାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହ ସାରା। ଲିଭାଇ ହୁଏ ନା କଳଙ୍କ ସବୁ, ସାମ୍ନା ବି କରି ହୁଏ ନା ତୁମକୁ। କେତେ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ, ଯାହା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଆଜି ପୁଣି ଦେଖାଗଲା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ। ତଥାପି କାହିଁ ଏକୁଟିଆପଣ ରହିଯାଏ ଛାତିରେ। ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷାରେ ଦିନ ସରିଯାଏ, ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଲିଭିଯାଏ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରାସ୍ତା ବାରମ୍ବାର ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ନଜର ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ ଥାଏ ତୁମ ଆଡ଼େ। ତଥାପି ଭାରି ଅପରିଚିତ ଲାଗେ, କେବେ ଦେଖିଥିଲି ସେଇ ମୁହଁ ଆଜି କୋଉ ମନେ ପଡ଼େ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଗତି ବିଶ୍ୱାଳ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଭାରତ ଆମର। ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆମେରେ, ନୁହଁ କେବେ ବେଇମାନି, ପଛପଟୁ ଆସି ଗୁଳି କରୁଅଛ ଆରେ ମୂର୍ଖ ପାକିସ୍ତାନୀ। ତୁମ ପରି ଆମେ କାପୁରୁଷ ନୁହଁ, ଲୁଚି କରୁ ଆକ୍ରମଣ। କାରିଗିଲ ଯୁଦ୍ଧେ ପରାସ୍ତ ହୋଇବି ଚେତା ପଶିଲାନି କ'ଣ? ପିଇଅଛ ଯଦି ମାଠୁ କ୍ଷୀର, ସାମ୍ନାରେ ଦିଅ ଦେଖା। 100 ଜଣଙ୍କର ଶିର ଛେଦିଦେବ ଭାରତ ଯବାନ ଏକା। ଆମେ ଭଲ ପାଉ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭାବ, ତୁମେ ତ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ। ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲେ ଛେଦିଦେବୁ ତୁମ ପାଦ। ମାଟି ମା ଲାଗି ଶହୀଦ ହୋଇଲେ ତିଳେ ଆମ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଲଢ଼ିଛୁ ଲଢ଼ିବୁ ଲଢ଼ୁଥିବୁ ଆମେ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଷ୍ଟୋରି ଇମେଜ୍ ରଫ୍ ଖାତାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବହୁତ ବାଧିବ। ନଈର ଛାତି ଫୁଲିଲେ ମନ ହୁଏ ଖେଳିବାକୁ ପିଲାଦିନ ଖେଳ, ମନ ହୁଏ ଖେଳିବାକୁ ପିଲାଦିନ ଖେଳ। ସ୍ମୃତି ସବୁ ଚାରିପାଖେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଡାଏରୀର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେ। ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ରଫ୍ ଖାତାର ଫର୍ଦ୍ଦ ପରି ଡର ଲାଗେ ଭାବିଲେ ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି। ଠିଆ ଚିତି ପହଁରି ଏ ତୁଠରୁ ସେ ତୁଠକୁ ଯାଏ, ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଓଦା ଦେହ ପ୍ରେମିକାର ମୋର। ଅଫେରା ନଈ ପରି ସିଏ ତ ଫେରେନା। ସ୍ମୃତି ଖାଲି ଜଳାଏ ମୋତେ ମୋ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ପୃଷ୍ଠାରୁ। ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋହନ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ପରି ପ୍ରିୟାର କୁହୁ କଣ୍ଠ ଧରି ରଖିଛି ମସିହା କାଗଜରେ। ପ୍ରିୟାର କୁହୁ କଣ୍ଠ ଧରି ରଖିଛି ମସିହା କାଗଜରେ, ମୋହନ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ପରି। ଭାବେ ବେଳେବେଳେ ଭସାଇ ଦେବାକୁ ଅଫେରା ନଈରେ କାଗଜର ନାଁ କରି। ହେଲେ ମନେ ପଡ଼େ ତମେ କହିଥିଲ କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିଲେ ବହୁତ ବାଧିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଏକଲା ପଥିକ। ଆସିଛି ଏକଲା, ଏଠି ମୋର ଷଠି ଘର। ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ମୋହର ବନ୍ଧନ, ଏହି ଅଭିଳାଷ ମୋର। ଖୋଲା ଦ୍ୱାର ହେବ ଅଚାନକ ରୁଦ୍ଧ, ଛିଡ଼ିବ ରଜ୍ଜୁମାୟାର। ବାତ ପିତ କଫ ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ, ଖୋଲିଦେବ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର। ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିଛି ଶୂନ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯିବି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବାଟ ଦେଇ। ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖିବି, ପରମ ଗତିକୁ ପାଇ। ଆକାଶୁ ଚାହିଁବି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ, ମନ ପୁରିଯିବ ମୋର। ରତ୍ନ ବେଦି ପରେ କାଳିଆକୁ ଦେଖି ଚାଲିଯିବି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ
ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।